பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधु संग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मद नाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம் நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை. பரமாத்மாவின் 6ம் ஜீவாத்மாவின் 6ம் சமம், தமம், உபரதி, திதிக்ஷை, ஸ்ரத்தை, சமாதானம் என்று இப்படி 6. இந்த 6 ஆத்மிக சம்பத்தையும் ஷட்க சம்பத்தி என்று வைத்திருக்கிறார். நல்ல ஜீவனானவன் சமாதி ஷட்க சம்பன்னனாக இருக்க வேண்டும். ஷட்கர்ம நிரதன் என்று 6 தொழிலை வேதம் ஓதுதல், ஓதுவித்தல், வேள்வி செய்தல், செய்வித்தல், தானம் கொடுத்தல், வாங்கல் ஆகியன 6 தொழில்கள். கிரகஸ்தனுக்கு சாஸ்திரம் வைத்த மாதிரியே இந்த ஷட்குணங்களை ஆச்சாரியால் சந்நியாசாசிரமத்திற்கு ஏறி ஆத்ம விசாரம் பண்ண இருப்பவனுக்கு வைத்திருக்கிறார். ஆனால் நான் முதலிலேயே சொன்னார் போலவே இதிலெல்லாம் முடிந்த மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது கிரகஸ்தாசிரமிகளும் அபியாசம் பண்ணி அடைந்தால்தான் வாழ்க்கையில் சாந்தி சௌக்கியங்கள் இருக்கும். என்றைக்காவது ஒரு நாளாவது ஆத்ம விசாரத்தில் பிரவேசிப்பதற்கான யோக்கியதை ஏற்படும். பகவான் பகவான் என்று சுவாமியை சொல்கிறோமே, அவனுக்கு அப்படி பேர் இருப்பதற்கு காரணம் அவனிடமும் 6 வஸ்துக்கள் இருப்பதுதான். 6 பகங்கள் அவனிடம் இருப்பதால், 6 பாகங்கள் அவனிடம் இருப்பதால் அவன் பகவான் என்று விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. பகம் என்றாலும் 6 பகங்கள் அவனிடம் இருப்பதால் அவன் பகவான் என்று விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. பகம் என்றாலும் சம்பத்து தான். குணசம்பத்து, சக்தி சம்பத்து. துவாதச ஆதித்யர்கள் என்பதாக 12 சூரியர்கள் உண்டு. அவர்களில் ஒருவனின் பேர் பகன். சூரியன் ஜொலிப்பது போல கொழுந்து விட்டெறிகிற சிறப்பு குணம் அல்லது சக்திக்கு பகம் என்று பெயர். இப்படி 6 கொண்டவன் பகவான். பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மா மாதிரியே ஷட்க சம்பன்னனாக இருக்கிறான். அந்த 6 பகங்கள் என்னவென்றால் ஐஸ்வர்யம், ஈஸ்வரனாக அடக்கி ஆளும் சக்தி, அப்புறம் தர்மம், இயற்கையில் இத்தனை ஆர்டரை ஏற்படுத்தி மனுஷ வாழ்விலும் எல்லா விதத்திலும் ஆர்டர் இருக்கும்படியாக சாஸ்திரங்களை கொடுத்திருக்கிறானே, அதுதான் தர்மம். அதாவது ஒழுங்குப்பாட்டின் உருவகமாயிருப்பவன் பரமாத்மா. 3வது பகம் யஷஸ், அதாவது கீர்த்தி. அவனுடைய கீர்த்தியைத்தான் எத்தனை சங்கீர்த்தனம் பண்ணுகிறோம். வேத ரிஷிகளிலிருந்து ஆரம்பித்து இன்று வரை எத்தனை 1000 பேர் அவன் புகழ் பாடியும் அதற்கு முடிவு ஏற்படவில்லையே. அப்பேற்பட்ட கீர்த்தியை ஒரு பகமாக பெற்றவன் பகவான். அப்புறம் 4வதாக ஸ்ரீ, செல்வம். அத்தனை செல்வமும் அவனிடமிருந்து வருவதுதானே. நமக்கு தெரிவதாக வெளியில் காணும் இவ்வளவு செல்வமும் கூட அவனிடம் வாஸ்தவமாக உள்ள மகா பெரிய பிரம்மானந்த செல்வத்தில் 1 பைசா 2 பைசா மாயையின் பிரதிபலப்பில் செல்வம் மாதிரி மினுக்குவதுதான். அப்பேற்பட்ட ஸ்ரீமானவன். இத்தனை செல்வம் இருந்தும் அதற்கு வசியமாகாமல், அதில் பற்றில்லாமல்
நிற்கும் வைராகியம் அவனுடைய இன்னொரு பகம். ஐந்தாவது பகம் கடைசியாக ஈஸ்வரனாக இருந்து கொண்டு சர்வ லோகங்களையும் கட்டியாளும் ஐஸ்வர்யத்தை முதல் பகமாக கொண்ட அந்த பரமாத்மாவே சர்வ லோகத்தையும் வெறும் மாயா செப்பிடு வித்யாக தள்ளிவிட்டு மோக்ஷம் என்ற ஆறாவது பகத்தில் அந்த பகமாகவே பிரம்மமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான். இப்படி 6 விஷ்ணு புராணத்தில் இருக்கிறது. ஐஸ்வர்யஸ்ய சமக்ரஸ்ய தர்மஸ்ய யசஸகா ஸ்ரீயகா வைராக்யஸ்ய மோக்ஷஸ்ய ஷண்ணாம் பக இதீரணா. பரமாத்மாவுக்கு 6 பக சம்பத்து, ஜீவாத்மாவுக்கு சமம் முதலான 6 சம்பத்து. இந்த ஷட்கத்திற்கு அப்புறம் சாதன சதுஷ்டயத்தில் கடைசியான 4வது அங்கமாக வருவது முமுக்ஷுத்வம். முமுக்ஷுத்வம், முமுக்ஷு என்பதற்கு அர்த்தம் மோட்சகாங்ஷி என்பார்கள். மோட்சகாங்ஷி என்பதற்கு அர்த்தம் மோட்சத்தை விரும்புபவன். அந்த விருப்பம் பூர்த்தியாகி ஆத்ம சாட்சா்காரம் பெற்றுவிட்டவன் முக்தன். முமுட்சுவாக இருந்துதான் அப்புறம் முக்தனாக முடியும். எல்லாருக்கும் தான் இந்த சம்சார கஷ்டம் நீங்கிய பரமானந்தமான மோட்சத்தை அடைவதில் விருப்பம் இருக்கும். இப்படி அல்பஸ்வல்பமாக இருக்கும் விருப்பம் மட்டும் காங்ஷராகிவிடாது. தீவிர விருப்பம், தாபம், அதோடு கூட விரும்புவதை அடைய தன்னாலான யத்னம் முழுவதும் செய்ய தயாராக இருப்பது எல்லாம் சேர்ந்தால்தான் காங்ஷா. அப்படி மோட்சம் அடைவதில் ஆழ்ந்த நாட்டமுள்ளவனே முமுக்ஷு. அவனுடைய தன்மை என்னவோ, அவன் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ, பண்ண வேண்டுமோ, அதெல்லாம் சேர்ந்தே முமுக்ஷுத்வம், முமுக்ஷா, முமுக்ஷுதை என்றும் சொல்வார்கள். சம்சார பந்த நிர்முக்தி கதம் ஸ்ஞான்மே தயாநிதே இதியா சுத்ருடா புத்திர் வக்தவ்யாசா முமுக்ஷுதா. இப்படி ஆச்சாரியார் அபரோக்ஷானுபூதியில் முமுக்ஷுத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்லோகம் 9. ஈஸ்வரனிடமோ ஈஸ்வரனின் பிரதிநிதியாக நம்முடைய கண்ணுக்கு முன்னே தெரிகிற குருவிடமோ ஒருத்தன் கதறுகிற ரீதியில் வார்த்தைகளை போட்டிருக்கிறார். தயாநிதே என்று அவன் ஈஸ்வரனை, குருவை கூப்பிட்டு சம்சார பந்தத்திலிருந்து எனக்கு எப்போது விமோசனம் கிடைக்கும் என்று தவித்துக் கொண்டு கேட்கிறான். விமோசனம் பெற வேண்டும் என்பதில் திருடமான புத்தியோடு கூட கேட்கிறான். பணம் காசு போதாததாலோ, தேகாரோக்கியம் இல்லாததாலோ, சாவு விரோதம் போன்றவை ஏற்பட்டதாலோ துக்கம் அல்லது வெறுப்பு வந்து சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட நினைப்பதே சூத்ருடா புத்தி, அதாவது திருடமான புத்திபூர்வமாக ஏற்பட்ட முமுட்சுதையாக சொல்ல முடியாது. இந்த கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அதையும் அதிலிருந்து விடுபடுவதையும் முக்கியமாக நினைக்காமல் லோக ரீதியில் சுகஜீவனமாகவே இருந்தாலும் கூட இதுவும் மாயைதான். இந்த மாயாபந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு சத்தியமான ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உறுதியான அறிவோடு சம்சார நிவர்த்தியை விரும்பும் அறிவுதான் சூத்ருடா புத்தி. மனசின் உணர்ச்சியால் வாழ்க்கை கஷ்டங்களை பார்த்து கசந்து போய் ஆகவே விடுபட நினைக்காமல் அறிவினால் ஆலோசித்து மாயை என்பதற்காகவே சம்சாரத்தை, அது எத்தனை சௌக்கியமாக தோன்றினாலும் விட்டு விடுபட வேண்டும் என்று தீர்மானமாக ஒரே தாபமாக இருப்பதுதான் முமுட்சுத்துவம். இந்த தாபமான முமுட்சுதாவை பெண்பாலாகவே சொல்லி இருக்கிறது. யா வக்தவ்யா சா முமுட்சுதா. சம்சார பந்தத்திலிருந்து எப்போது விமோசனம் கிடைக்கும் என்று தயாநிதியான ஆச்சாரியனிடம் பிரார்த்திக்கும் தவிப்பில் திருடப்பட்ட அறிவாக எவள் கூறப்படுகிறாளோ அவளே முமுட்சுதை என்று ஸ்லோகத்திற்கு அர்த்தம். விவேக சூடாமணியில் முமுட்சுத்வத்திற்கு லட்சணம் சொல்லும் போது ஸ்வரூப அவபோதேன மோக்தும் இச்சா முமுட்சுதா என்கிறார். ஸ்லோகம் 27. வெறுமே சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டால் போதாது. சம்சார பந்தம் போய் உயிர் ஏதோ ஜட்டம் மாதிரி ஆனால் போதாது.
ஸ்வஸ்வரூப அவபோதம் வேண்டும். அதாவது தன்னுடைய உண்மை நிலையான ஆத்மாவை அனுபவிக்கும் ஞான விழிப்பு ஏற்பட வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். அதற்காகவே தவித்து ஏங்க வேண்டும், மாயை போக வேண்டும் என்பதை விட சத்தியம் அனுபவத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதையே முக்கியமாக நினைக்கிற தவிப்பு தான் முமுட்சுத்வம். இது போனால்தான் அது வரும் என்பதற்காகத்தான் மாயாபந்த மோசனத்திற்காக பிரார்த்திப்பது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவும் திருவும் வேறில்லை, குருவும் பரமேஸ்வரனும் வேறில்லை. குரு தான் எல்லாமே. இந்த குரு தான் நான்முக பிரம்மாவாகவும் இருக்கார். ஏன்னா வேதம் சொல்றாரு இல்லையோ, இந்த வேதத்தை எல்லாருக்கும் அந்த கொண்டு போய் செய்யற எல்லாருக்கும் சேர்க்கிறார் இல்லையா. குரு தான் இந்த வையகமும் விண்ணகமும் தொழக்கூடிய கண்ணபிரானாவும் இருக்க. கண்ணபிரானா இருந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனனுக்கு கீதையை சொன்னார் இல்லையா. குரு அவரே தான் வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்ச சாணூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குருன்னு சொல்ற மாதிரி ஜெகத்துக்கே குருவாக விளங்கிய ஸ்ரீ கண்ணபிரான் அர்ஜுனனுக்கு அந்த போர்க்களத்துல கீதையை உபதேசம் பண்ணார் இல்லையா. அந்த குருவே தான் மான் மழு கரத்தோன் ஆவான். அந்த குரு தான் மானையும் மழுவையும் கையில வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தட்சிணாமூர்த்தியாக அவன் அந்த மௌன குருவாக சென்முத்திர காமிச்சு அந்த சனகாதி முனிவர்களான 4 உபதேசம் பண்ணாதியா மௌனமா. அவர்தான் குரு இல்லாம உலகத்துல வேற என்ன இருக்கு? வேற எதுவுமே கிடையாது. குரு தான் செல்வம், குருதான் திரு, குருதான் அருள். குருவே திரு, திருவே குரு. அந்த குருனுடைய அருளே திருவனுடைய அருளாகவும் அதுவாகவே இருக்கு. குரு அருள் கிடைச்சா திருவருள் தானாவே நமக்கு கிடைக்கும். இந்த குருவனுடைய பார்வை இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இந்த திருவனுடைய பார்வை. திருவுனா கடவுள்னு வச்சுப்போமே. குரு பார்த்தாலும் கடவுள் பார்த்தாலும் ஒண்ணுதான். குரு பார்க்க கோடி நன்மை சொல்றா இல்லையா. இந்த குருவும் திருவும் வேற வேற கிடையாது. குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரா, குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. இந்த பரபிரம்மமும் சாட்சாத் யாருன்னா குரு தான். அப்படின்னா அப்படி சாட்சாத் குரு நமக்கு என்னன்னைக்கு துணையா இருப்பார்கள். நமக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்கணும்? நம்ம இந்த ஒரு சின்ன பாடல அதை பார்த்துட்டு இன்றைய ஒரு நிகழ்வை நம்ம பார்க்க போறோம். குருவே நான் முக பிரம்மனும் ஆவான், குருவே வாம் தோழும் கண்ணனுமாவார். குருவே நான்முக பிரம்மனுமாவார், குருவே வாம் தோழும் கண்ணனும் ஆவார். குருவே மான்மழு கரத்தோனாவார், குருவே மான்மழு கரத்தோனாவார். குருவன்றி உலகில் வேறொன்றுளதோ, குருவன்றி உலகில் வேறொன்றுளதோ. குருவே திருவாம், குருவே திருவாம், திருவே குருவாம், குருவே திருவாம், திருவே குருவாம். குருவின் அருளே திருவின் அருளாம், குருவின் பார்வை திருவின் பார்வை, குருவின் பார்வை திருவின் பார்வை. குருவும் திருவும் வெவ்வேறிலேயே, குருவும் திருவும் வெவ்வேறிலேயே. குருவே திருவாம்,
திருவே குருவாம் குருவின் அருளே திருவின் அருள. இப்படி குருநாதனாக கலியுக தெய்வமாக நடமாடும் கடவுளாக நம்மிடையே காஞ்சியில காமகோட்டி பீட்டத்தில் 68வது பீட்டாதிபதியாக என்றென்றும் அருள் பாலிக்கின்ற நம்ம மகா பெரிவார்களே, அந்த மகா குரு தான் சாட்சாத் பிரம்மனாவும் இருக்கார், சாட்சாத் சிவனாவும் இருக்கார், தட்சிணாமூர்த்தியா சாட்சாத் கண்ணபிரானாகவும் அவரே தான் இருக்கார். அருளாகவும் திருவாகவும் இருக்கக்கூடிய அவருடைய கருணையும் அவருடைய அனுகிரகம் அவருடைய ஆசியும் நமக்கு இருந்துட்டோன்னா எவ்வளவு பெரிய நம்ம ஒரு பாக்கியசாலிகள் இல்லையா. இதுல ரொம்ப வேடிக்கை என்னன்னா, மனுஷா மாத்திரம் இல்ல, மனுஷா தவிர ஆனை, மாடு, நாய்கள், இப்படி பல ஜந்துக்கள் இவெல்லாம் கூட அந்த மகானுடைய கருணைக்கு பாத்திரமா இருக்கான்னு நினைக்கும் போது எவ்வளவு நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு தெரியுமோ. இது 1925, 27 அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் நடந்ததா சொல்றா. பெரியவா ஒரு இடத்துல முகாமிட்டு இருந்தா. எப்பவுமே ஒரு நாளைக்கு மேல அந்த காலத்துல ஒரு இடத்துல தங்கறது இல்லையா பெரியவா. அது அவர் காசிக்கு போகணும்னு தீர்மானம் பண்ணி கிளம்பின சமயமா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த சமயத்துல எங்க இருந்தோ ஒரு நாய் ஒண்ணு அங்க வந்துடுச்சு. அது என்னன்னு தெரியல, சுத்தி சுத்தி மடத்து வழியே இருக்கு. பெரியவா எங்க போறாலும் அந்த கேம்புக்கு அந்தந்த கேம்புக்கு அவ பின்னாடியே போயிடுறது. இப்ப கூட நம்ம சமயத்துல பார்த்தோம், ஒரு நாய் பெங்களூர்ல இருந்து சபரிமலைக்கு பக்தாவோட சேர்ந்து நடந்தே அத்தனை தூரமும் போயிட்டான். திருப்பி அங்கேயும் திருப்பி கூப்பிட்டா வரமாட்டேன்னு கொடுத்தா. அது கூட நான் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அது அப்புறம் அங்கேயே இருந்துட்டு இவாளெல்லாம் திரும்பி வந்துட்டா. அது என்னாச்சுன்னு தெரியல, அது ஐயப்பனோட கலந்துட்டோ என்னவோ தெரியல. இந்த நாய் அது மாதிரி எங்கேருந்தோ வந்துடுச்சு, சுத்தி சுத்தி வருது. பெரியவா கூட வேடிக்கை கேட்டாங்க, இந்த நாய் ஒருவேளை போன ஜென்மத்தில் இந்த மடத்தோட சம்பந்தப்பட்ட சிப்பந்தியா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அதான் மடத்தை விட்டு போகாத இருக்கு, இருந்துட்டு போட்டும் அப்படின்னு விட்டாலாம். அது தினம் நல்லா காவல் காத்துன்னு இருக்கும், யார் எது கொடுத்தும் சாப்பிடாது. ஆனா பெரியவா பிக்ஷா வந்தனா ஆன அப்புறம் அந்த மிச்ச மீதி எல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு இலையில போட்டு வாசல்ல வைப்பா. அந்த வாசல்ல அது சாப்பிடும், திருப்பி வாசல்ல படுத்துட்டு இருக்கும். பெரியவா அடுத்த ஊருக்கு போனா அந்த ஊருக்கு அதுவும் போயிடும். பெரியவா மேனால டிராவல் பண்றாருன்னா அந்த மேனா கீழே அதுவும் அப்படியே நடந்து பின்னாடியே போயிட்டே இருக்கும். எங்க போனாலும் அதுவும் போகும், எங்க இருந்தாலும் அதுவும் அங்க இருக்கும். வேற யார் எது கொடுத்தாலும் அது ஏத்துக்கும் ஏத்துக்காது. இது இப்படி அது என்ன சொல்லல, பெரியவாளையே பார்த்துட்டே இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் மனசுல. பெரியவா கூடவே நடந்து போறது அதுக்கு ஒரு சந்தோஷம். அதுக்கு ஒரு சமயத்துல அந்த மடத்துல ஒரு சிப்பந்தி, அவனுக்கு என்னமோ இந்த நாயை கண்டா பிடிக்கல, ஏன்னு தெரியல. அந்த நாய்க்கு உனக்கு என்ன விரோதமோ தெரியல. ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணா, அது ஒரு பையில போட்டு கண்ணை கட்டி கொண்டு போய் இங்க 40 கிலோமீட்டர் தள்ளி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சைக்கிள் கொண்டு போய் விட்டுட்டு திருப்பி வந்துட்டான். ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா, அவன் இந்த கேம்புக்கு திரும்பி வரதுக்குள்ள அந்த நாய் ஓடி வந்துடுச்சுங்க. அது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல. சொல்லுவா, சாதாரணமா மனுஷாளுடைய ஓட்டின்னு இருக்குமா நாய், பூனை இடத்தோட ஓட்டின்னு இருக்குமா. நம்ம எந்த இடத்துல அது வளர்ந்துதோ அந்த இடத்துல தான் வருமா, எங்க கொண்டு விட்டாலும் அந்த இடத்துக்கே திரும்பி போயிடும்பா. நம்ம கூட ஐஷன் போனா கூட நம்மளோட இருக்காதுதான். ஆனா நாய் மொத்தம் எப்படின்னு கேட்டாக்க மனுஷாவுடைய வருமானம் எங்க போனாலும் நம்மளோட வருமே தவிர வளர்ந்த இடத்துல இருக்காதுன்னா, இது பெரியவா கிட்ட இருக்கணும், பெரியவாவுடைய இருக்கணும், ஒரு தபஸ் மாதிரி பெரியவாவுடைய இருந்துட்டு இருக்கணும். இது திருப்பி பெரியவா இருக்கிற இடத்த மோப்பம் பிடிச்சுன்னு அதுவே வந்துடுத்து. அந்த முகாமுக்கு அந்த ஆளு வரத்துக்கு முன்னாடி இது சேர்ந்து விடுத்தான். அதனால பெரியவாளும் சொல்லிட்டா, இனிமே அந்த நாயை விரட்டாதீங்க அப்படின்னு விட்டு அது பாட்டு போட்டோம். அதனால நமக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கு, மிச்சம் மீதி சாப்பிட்டு அது பாட்டு இருக்கு, எந்த தொந்தரவும் பண்ண இருக்கட்டும் விட்டுடுங்கன்ட்டா. ஒரு சமயம் எதை பண்ணிட்டு பெரியவா வாசல்லையோ எதுலையோ எங்கேயோ திண்ணையிலயோ உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருக்கா போல் இருக்கு. பக்கத்துல கமண்டலத்தை வச்சுட்டு இந்த நாய்க்கு ரொம்ப தாகமாயிட்டு இருந்திருக்கு. அது பெரியவாள்கிட்ட தனக்கு ஏதோ ஒரு நெருக்கம் அப்படின்ற ஒரு கருணை இருக்கு அப்படின்ற காரணமா என்ன பண்றதுக்கு போய் அந்த கமண்டலத்தை தொட்டுடுச்சு. அதுக்குள்ள தண்ணி இருக்குன்னு வந்தது கோபம். அங்க இருக்கிறவாளுக்கு அந்த மேலாளருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுச்சு. உடனே ஒரு கல் எடுத்து அடிச்சுட்டார் அந்த நாய் மேல. அது லொல் கத்தின்னு காலை நொண்டிண்டு தள்ளி போய் எதிர் வீட்டு வாசல போய் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டு. பெரியவா அதை பார்த்துட்டு உள்ள இருந்து வெளியில வந்தாலாம். அந்த கிராமத்துல என்னது யார் என்ன பண்ணல அதை அப்படின்னு கேட்டா, இந்த மாதிரி உங்க கமண்டலத்தை அதை தொட்டுடுச்சு, அதனால நான் அதை அடிச்சு பட்டுட்டேன்னு. பண்ணாத, அது பாவம் மிச்ச மீதியை சாப்பிட்டுட்டு நம்மகிட்ட உட்காந்துட்டு இருக்குது. அதுக்கு போய் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாமா, தொந்தரவு பண்ணலாமா, கல்லால் அடிக்கலாமா? அதுக்கு ரொம்ப தாகம், ஒரு தட்டுல தண்ணி வச்சு அது குடிச்சிட்டு போவோம். அது தாக சாந்தி பண்றதுக்கு தண்ணி கொடுத்து உதவினா புண்ணியம் உண்டு, அதுக்கு போய் கல்லால் அடிச்சா பாவம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அங்க வாசல்ல நின்று
அதை ஒரு மாதிரியா ஆசுவாசப்படுத்தி வா வான்னு கூப்பிட்ட அப்புறம் அது பயந்துட்டே மெதுவா வாழை ஆட்டின்னு பக்கத்துல பெரியவா பக்கத்துல வந்துதான். உடனே பெரியவா என்ன பண்றாலும் அதுக்கு தீர்த்தெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி அந்த மேலாளர்ல இருந்து எல்லாரையும் சேர்த்து நீங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட், அக்ரஹாரத்தில் எல்லா வீட்டுக்கும் போங்க. இப்ப மணி 1 ஆச்சு, எல்லா இடத்துலையும் சாப்பிட்டு முடிச்சு ஒழிச்சு வச்சிருப்பா. மிச்சம் மீதி எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு அண்டா எடுத்துன்னு போய் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அனுப்பிச்சிட்டா. இவ எல்லாரும் போய் தண்டனை போய் எல்லா வீட்லயும் போய் பௌத்தி வீட்டு சாந்தேகி போய் எல்லா வீட்லயும் வாங்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணாம ஒரு வாசல்ல ஒரு இலைய போட்டு கூடவே ஒரு 10-15 இலையும் போடுன்னாலாம் பெரியவா. இருக்கிறது ஒரு நாய் தானே, எதுக்கு போட சொன்னான்னு யாருக்குமே புரியல. அப்போ ஒரு 10-15 இலைய போட்டோன்னே பெரியவா என்ன சொன்னாலாம், முதல் இலையில போடு பரிமாறுன்னா. பரிமாறின உடனே அந்த காலில் அடிபட்டு எதிர்க்க உட்காந்து அந்த நாயை கூப்பிட்டு மெதுவாக ஆசுவாசப்படுத்தி உட்காந்து சாப்பிட்டுன்னு பெரியவா பார்த்த உடனே அது வந்து உட்காந்துடுது. உடனே எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியாத ஒரு பட்டாளமா ஒரு 7-8 நாய் வந்து விட்டான். எல்லா நாயும் வந்து வரிசையா பார்த்து என்ன பண்ணுத்த எல்லாத்தையும் உட்காருங்கிறா பெரியவா. எல்லாம் அந்தந்த இலைக்கு நேரம் உட்காந்துருக்கு. எல்லாத்துக்கும் பரிமாறியாச்சு. ஒரு நாய் கூட தொடவே இல்லையா, சாப்பிடவே இல்லையா. பெரியவா எல்லாரையும் பார்த்து அப்படி ஒரு நடை அப்படி போய் நடந்து போயிட்டு வந்துட்டு சாப்பிடுங்க எல்லாரும் சாப்பிடுங்க, உங்களுக்கு தான் பயப்படாத சாப்பிடுங்க, ஒருத்தரும் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்களே சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெரியவாடு உத்தரவுக்கு காத்துட்டு இருந்த மாதிரி கிடுகிடன்னு எல்லா நாய்களும் ரொம்ப சந்தோஷமா சாப்பிட்டுட்டு வரிசையா பெரியவாட்ட வந்து ஒரு பரிவோட ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு எல்லாம் கிளம்பி போச்சான். மகான் இல்லையா, அவருக்கு எல்லாம் ஒண்ணுதானே, மனுஷாலும் ஒண்ணுதான், மிருகங்களும் ஒண்ணுதான், எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லா ஜந்துக்களும் ஒண்ணுதானே. அப்படிப்பட்ட கருணைமா முகில் எல்லாருக்கும் அருள் பண்றவர், இந்த ஜந்துக்களுக்கும் அருள் பண்ணார், நாய்கிட்ட கூட பரிவு காமிச்சார் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நாமளும் அப்படித்தான் இருக்கணும் நமக்கு தோன்றது இல்லையா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபெரிவா ஹம்பிங்கிற இடத்துல கேம்ப் யாத்திரையில் இருக்கா. இந்த ஹம்பியில் துங்கபத்ரா நதிக்கரை, அந்த துங்கபத்ரா ஸ்நானமும், அந்த ஹம்பி விருபாட்சீஸ்வரர் சுவாமி, அம்பாள் பேரே பம்பா தேவின்னு பேரு. அந்த பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு நாம பம்பா தீரம் அப்படின்னா ராமாயணத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பம்பாங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அம்பாள் பார்வதி தபஸ் பண்ணினா அந்த தபஸ் பண்றதே அந்த பரமேஸ்வரனை நினைச்சுண்டா, அந்த பரமேஸ்வரனை நினைச்சுன்னு பக்தி பண்றதே அப்படியே உருகி போயிட்டா. நாம பக்தியில என்ன பண்ணோம்னா, காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தம்மை நன்னறி குவிப்பது அப்படின்னு தான் நாம தேவாரத்துல கேட்கிறோம். அந்த பக்தி வந்துடுத்துனா அந்த காதல்ல அப்படியே கசிந்து கண்ணீர் தான் மல்கும் அப்படின்னு, கண்ணுல தாரதாரையா கொட்டுறது அப்படின்லாம் சொல்றோம். ஆனா பார்வதியோட அம்பாளோட அந்த பக்தி பரமேஸ்வரன் நினைச்சு எப்படி இருந்ததுன்னார், அவ கண்ணுலேந்து மட்டும் உருகி, மனசு உருகி கண்லேந்து மட்டும் தண்ணியா கொட்டல, அப்படியே சரீரமே உருகி ஓடுறாப்புல அப்படி உருகி போயிட்டா. நம்ம முன்னமே பார்த்திருக்கோம், காஞ்சிபுரத்துல திருமேத்தளியில விஷ்ணு அது மாதிரி பரமேஸ்வரனை நினைச்சு பக்தி பண்றதே ஞான சம்பந்தரோட தேவாரத்தை கேட்டு அப்படியே உருகி போயிட்டார் அப்படின்னு, ஓத உருகீஸ்வரர் அப்படின்லாம் கேள்விப்படுறோம் இல்லையா. அது மாதிரி இந்த ஹம்பியில அம்பாளை அப்படியே ஜலமா போயிட்டா. அப்படி ஒரு ஆளா நின்றுந்தவோ அப்படியே உருகிட்டா, தண்ணியா போயிட்டா, அந்த இடம் ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி மடு மாதிரி ஆயிடுறது இல்லையோ, அதுதான் பம்பா அப்படிங்கிற சரோவரம். அப்படி உருகினத்தினாலே அந்த அம்பாளுக்கு பேரு பம்பா தேவி அப்படின்னு பேரு. அம்பாள் பேர் பம்பா தேவின்னு பேரு அங்க. அதனால அது அப்படியே உருகி ஓடி இருக்கிறதுனால, சரசா இருக்கிறதுனாலே பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு பேரு. அந்த இடத்துலதான் ராமாயண நிகழ்ச்சிகள் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கு. அந்த பம்பா சரோவரத்துல கரையிலேயே சபரி ஆசிரமம் இருக்கு. ராமாயணத்துல சபரிங்கிற ஒரு கேரக்டர் தெரியாதவா இருக்க முடியாது. அந்த சபரி ஆசிரமம் இருக்கு. பக்கத்துல அந்த பக்கத்துல மதங்கரோட ஆசிரமம், மதங்கர் ஆசிரமம், சபரி ஆசிரமம், ரிஷ்யமூகம், ஹேமகூட்டம், மால்யவந்தம் முதலானதெல்லாம் சூழ்ந்தது. ரொம்ப மலைப்பிரதேசமா இருக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கும். நடுப்புற இந்த மலைகளுக்கு நடுப்புற இந்த துங்கபத்ராவோட அந்த அழகும், இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. அங்க பெரிய கோதண்டராமர் இருக்கிற கோவில் இருக்கு, கோதண்டராமர் சந்நிதி. கோதண்டராமர் கோவில் அப்படின்னா அங்கங்க மலை மலையா இருக்கும், குகையா இருக்கும். அந்த குகைக்குள்ளெல்லாம் கோவிலா இருக்கும். அதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குகை, ராவணன் தூக்கின்னு போயிட்டான் சீதையை. தூக்கின்னு போறதே சீதை என்ன பண்ணினா, தன்னோட அந்த வஸ்திரத்துல
தன்னோட ஆபரணங்கள்லாம் கட்டி மூட்டை கட்டி கீழே போட்டா அப்படின்னு கதை கேட்கிறோம் இல்லையா? அப்படி விழுந்ததுல ஒரு இடம், அந்த விழுந்த இடம் இந்த ஹம்பியில ஒரு இடத்துல இருக்கு. அது ஒரு பாறை. அப்படி இருக்கிறதே சுக்ரீவன் என்ன பண்ணா, தன்னோட அண்ணாவன வாலிக்கு பயந்துட்டு அங்கங்க தலைமறைவா இருந்துட்டு இருக்கான். இவர் ஒரு குகையில இருந்துன்னு சுக்ரீவன். அப்படி இருக்கிறதே இந்த சுக்ரீவனோட வானரங்கள்லாம் இந்த சீதை போட்ட அந்த பேக்கெட், நகை பேக்கெட், அதை இழுத்துன்னு வந்து கொடுக்குறா. அதுதான் அதுக்கப்புறம் இந்த சுக்ரீவன் கையில வந்து இவனை பின்னால ராமற்ற வார்த்தை கொடுத்து எல்லாம் பண்ற. அப்படி வந்தது அந்த போட்டது, நகை போட்டது, இந்த குரங்குகள் தானே, வானரங்கள் தானே அதை இழுத்துன்னு போனது, இதெல்லாம் இன்னமும் அங்க சுவடோட இருக்கிறதா நமக்கு அங்க இந்த டூரிஸ்ட்ல போனா எல்லாரும் சொல்றா. அந்த இடங்கள்லாம் அந்தந்த இடங்கள்லாமும் இன்னும் சொல்றா, இந்த இடத்துல தான் சுக்ரீவன் தான், இந்த இடத்துல வாலி இருந்தா, இந்த இடத்துல இதெல்லாம் இருந்தது. இது மாதிரி எல்லா விவரங்கள்லாம் சொல்றாப்புல இருக்கு. அதுக்கு உண்டான நமக்கு எவிடன்ஸும் தெரியறாப்புலயே இருக்கு. அப்படி இருக்கிற இடம் இந்த இடத்துல. அங்க பார்த்தீங்கன்னா விட்டலராயர் கோவில் அப்படின்னு ஒண்ணு. அந்த விட்டலராயர் கோவிலோட அந்த சில்பக்கலை அழகை இனிமே சொல்லி மாளாது, அப்படி ஒரு பிரமாதமா இருக்கும். இப்படி முன்னாலே சொன்னேன், படவே லிங்கம் அப்படின்னு பெரிய பிரதீஷமாய் தண்ணிக்கு நடுப்புற ஒரு லிங்கம். நரசிம்மர் அப்படின்னா யோக நரசிம்மர் பார்த்தேன்னா 20 அடி 30 அடியில கம்பீரமா ஒரு யோக நரசிம்மர். அது அந்நியர்களோட படையெடுப்புல இந்த விக்கிரகம் எல்லாம் பின்னமாக்கப்பட்டது, உடைக்கப்பட்டது. அந்த லக்ஷ்மி நரசிம்மரோட அந்த யோக நரசிம்மரோட அந்த விக்கிரகம் உடைஞ்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு பெரியவா ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இப்படி பிரம்மாண்டமா விஸ்வரூபம் எடுத்துட்டாப்புல நரசிம்மர் இருக்கார், அவருக்கு இப்படி பின்னமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிற்காலத்துல அப்புறம் இன்னும் பல பேர்ட்டு சொல்லி, பல முக்கிய விஐபிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லி அதை எப்படியானு திருப்பி ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்க சொல்லி, அதுக்கு ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஆளெல்லாம் அழிச்சுன்னு சொல்லி இதை எப்படி சரி பண்ணி அதை பின்னம் இல்லாத பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது சரி பண்ணப்பட்டு இன்னைக்கு சரியாயிருக்கு. போய் பார்க்கலாம், பிரம்மாண்டமா இருப்பார். அந்த கணபதி அப்படின்னா 20 அடி உயரத்துக்கு, கடலே காலு கணபதி அப்படின்னு, சாசிவே காலு கணபதி, கடலே காலு கணபதி அப்படின்லாம் பார்த்தா பிரம்மாண்டமா ஒரு கணபதி. இந்த வடவேலிங்கத்துக்கு தான் பெரியவா அபிஷேகம் பண்ண சொல்லி சிவராத்திரியும் போது அங்க அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ண சொன்னா. அப்படி இருக்கிற இந்த ஹம்பி, அந்த ஹம்பியில இன்னும் சில நிகழ்ச்சிகள். வித்யாரண்ய சுவாமி அப்படின்னு ஒரு மகான், அவர் இருந்தது இந்த ஹம்பியில. விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிறத ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சவா எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த ஹரிஹரன் புக்கர் அப்படிங்கிற 2 பேரை வச்சுன்னு விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் இருந்தது. அந்த ஹரிஹரர் புக்கருக்கு குருவா இருந்தவா, இவாளை ராஜாவாக்கி அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துக்கு முக்கியமா ஒரு ஆதாரமா இருந்தவர் வித்யாரண்யருங்கிற ஒரு மகான். அவரை பத்தி அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். பெரியவா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஹம்பியில எல்லாம் இருக்கிறதே பல ரிசர்ச் பண்ணினதெல்லாம் இந்த வித்யாரண்யரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் அங்க சாசனத்துல கல்வெட்டுலாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கலாம் வச்சுட்டு ஒரு புஸ்தகமெல்லாம் எழுத சொன்னான். இந்த வித்யாரண்யருக்கு பேர் மாதவர்னு பேரு, அவரோட இயற்பெயர். இவரோட காலம் வந்து கிபி 1281, 1281லேருந்து 1387 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 119 வருஷம் இருந்திருக்கார். பெரிய பூர்ண ஆயுசோட இருந்திருக்கார். அப்படி இருந்து 13th centuryல இருந்தவர். அவருக்கு மாதவர்னு இயற்பெயர். இந்த மாதவர்னு இவரோட இயற்பெயர் இருக்கிறதுனால தான் பிற்காலத்துல சங்கர விஜயங்கள், பல சங்கர விஜயங்கள் இருக்கு. அதுல எல்லாம் பிராச்சீனமான சங்கர விஜயங்கள்லாம் பல இருக்கு. பிருஹத் சங்கர விஜயம், ஆனந்தகிரியம், வியாசாச்சலியம் முதலான பல சங்கர விஜயங்கள் இருக்கு. இந்த சங்கர விஜயங்களே லேட்டஸ்டா வந்தது மாதவீய சங்கர விஜயம் அப்படின்னு ஒண்ணு. அந்த மாதவீய சங்கர விஜயம் பார்த்தேன்னா அதுல பல விஷயங்கள்லாம் பல சங்கர விஜயங்கள்லேருந்து எடுத்து தொகுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பா தான் இருக்கு. அத இந்த மாதவீய சங்கர விஜயம்னு இதுக்கு பேர் இருக்கிறதுனால இத மாதவர்னு ஏற்பெயருடைய வித்யாரண்யர் எழுதினது அப்படின்னு ஒரு நமக்கு தவறுதலா ஒரு அபிப்பிராயத்திலே தான் நினைவு இருக்கும். மாதவீய சங்கர விஜயம், மாதவீய சங்கர, அது ஒரு பிரபலமாகவும் இருக்கு. அதை எழுதினது வித்யாரண்ய சுவாமிகள் அப்படின்னு பெரிய உபன்யாசங்கள்லாம் கூட அப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனா அது இல்லை, அது அப்படிங்கிறது பெரியவா ரொம்ப நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. இது பல சாட்சிகளோட எல்லாம். அது வேற யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பெரிய பண்டிதர் எழுதினது அப்படின்னு இருக்கு. அதுலயே பார்த்தீங்கன்னா பல நிகழ்ச்சிகள், பல ஸ்லோகங்கள்லாம் மற்ற பல பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் எடுத்து கம்பைல் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. அதனால இது எதுக்கு சொல்ல வந்தீங்கன்னா, இந்த மாதவீய சங்கர விஜயம் அப்படின்னு மாதவர் வித்யாரண்யர் அப்படின்னு உடனே மாதவீய சங்கர விஜயம் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வரும். இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இவர் பேரும் மாதவர்.
இவர் பிறந்த இடத்துலயும் ரெண்டு அபிப்பிராயம் உண்டு. இவர் காவேரி கரையில டெல்டால பிறந்தவர் தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அபிப்பிராயம். அது மாதிரி இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வாரங்கல்ங்கிற இடத்துல, ஆந்திரால வாரங்கல்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுக்கு அவர் பிரசார மாதவியம் அப்படின்னு ஒண்ணும், அதுல அவரே தர விவரம் தன்னை பத்தின விஷயங்கள்ல சிலதெல்லாம் சொல்றார். இந்த வித்யாரணி என்ன அப்படின்னார், பாரத்வாஜ கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர், யஜுர்வேதத்தை சொந்த சாக்கையா உடையவர், போதாயன சூத்திரத்தை தழுவுறவர் அப்படின்லாம் அவரே சொல்லிட்டுவர். அதனால்தான் பெரியவா என்னன்னா இந்த வித்யாரண்ய வித்யா பாடசாலையில போதாயன சூத்திரக்காரர்களா இருக்கணும், அது மாதிரி யஜுர்வேதிகளா இருக்கணும், பாரத்வாஜ கோத்திரிகளா இருக்கணும், போதாயன சூத்திரக்காரர்களா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் வித்யாரண்ய பரம்பரையில இருக்க அவரோட ஸ்மரணையில நாம பண்றதுனால அப்படி எல்லாம் சொல்றான். அப்பா பேரு மாயண்ணா அப்படின்னு சொல்றார், அம்மா பேர் ஸ்ரீமதி அப்படின்னு சொல்றார். நாம பார்த்தோம் இவர் காவேரி டெல்டால பிறந்ததா ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு, அபிப்பிராயம் இருக்கு, கருத்து இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கு ஏத்தாப்புல இவரோட அம்மா பேரு ஸ்ரீமதின்னு இருக்கு. ஸ்ரீமதிங்கிறது திருச்சி ஜில்லால லால்குடிங்கிற க்ஷேத்திரம். இந்த லால்குடியில உள்ள அம்பாளுக்கு பேர் ஸ்ரீமதின்னு பேரு. வித்யாரண்யோட அம்மா பேரும் ஸ்ரீமதின்னு இருக்கு, அப்பா பேர் மாயண்ணான்னு இருக்கு. இவருக்கு ரெண்டு பிரதர்ஸ், சகோதரர்கள். அதுல ஒருத்தர் பேர் ஷாயனர் அப்படின்னு பேரு, இன்னொருத்தர் பேர் போகநாதர் அப்படின்னு பேரு. இந்த ஷாயனர் தான் பின்னால சந்நியாசம் வாய்ந்து பாரதி கிருஷ்ண தீர்த்தர் அப்படிங்கிற சந்நியாச நாமத்தோடு இருந்தார். இந்த பாரதி கிருஷ்ண தீர்த்தர் அப்படின்னு தான் சிங்கேரிங்கிற அந்த துங்கால நதிக்கரையில இருக்கிற சிங்கேரி மடத்துல ஆச்சாரியாலா இருந்தா அப்படின்னு அவ பரம்பரையும் அது சொல்லப்பட்டது. இவர் இந்த வித்யாரண்யரோட சகோதரர். இந்த வித்யாரண்ய சுவாமிகளும் சந்நியாசாசனம் பிற்காலத்துல வாங்கிட்டு அந்த சிங்கேரி பீடத்துல இருந்தார் அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. இவர் பிறந்த ஊர் ரெண்டுங்கிறப்பல இவரோட குரு ரெண்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதெல்லாம அவரோட கிரந்தங்கள்ல இருந்தே கிடைக்கிறது. அதுல சர்வ தரிசன சங்கிரகம் அப்படிங்கிற கிரந்தத்துல இவர் சொல்ற தன்னோட குருவை பத்தி குருவந்தனம் பண்றதே சர்வஜ்ஞ விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றார். தன்னோட குருவோட பேரை சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுங்கிறார். அவர் யாரு அப்படின்னு அவ அப்பா பேரையும் சொல்ற. குருவோட அப்பா பேர் என்னன்னு சாரங்கபாணி தனயம் அப்படிங்கிற, சாரங்கபாணியோட தனையரான சர்வஜ்ஞ விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்ற. சாரங்கபாணி அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சுவாமி அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வைஷ்ணவத்துல முக்கியமான க்ஷேத்திரமான சாரங்கபாணி கோவில் ஆறாமுதன் கும்பகோணத்துல இருக்கிற ஒரு சுவாமி. அந்த சாரங்கபாணியோட தனையர் சர்வஜ்ஞ விஷ்ணு அப்படிங்கிற. அப்புறம் ஜீவன் முக்தி விவேகத்துல என்ன சொல்ற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படிங்கிற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு தன்னோட குரு பேரையும் சொல்ற. இப்ப பார்த்தேன்னா சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுன்னு சொல்றார், வித்யா தீர்த்தனும் சொல்றார். அப்படின்னா இதுல இருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுங்கிறது அவரோட பூர்வாசிரம பெயரா இருந்தது. அப்புறம் இவர் சன்னியாசாசிரமத்துக்கு வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் துரியாசிரம நாமம் வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஜெய்மினிய நியாயமாலா அப்படிங்கிற விஸ்தாரத்திலேருந்து நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய வருது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கழுக்குன்ற திருப்பதிகம். பிணக்கிலாத பெருந்துரைப் பெருமான் உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்கு இணக்கிலாததோர் இன்பமே வரும். துன்பமே துடைத்து எம்பிரான் உனக்கிலாததோர் வித்து மேல் விளையாமல்
என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே பிட்டு நேர்பட மண் சுமந்த பெருந்துரை பெரும் பித்தனே சட்ட நேர்பட வந்திலா சழக்கனேன் உனைச் சார்ந்திலேன் சிட்டனே சிவலோகனே சிறுநாயினும் கடையாயையும் கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான் வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே மலங்கினேன் கண்ணின் நீரை மாற்றி மலங்கெடுத்த பெருந்துரை விலங்கினேன் வினைகேடனேன் இனி மேல் விளைவது அறிந்திலேன். இலங்குகின்ற நின் சேவடிகள் இரண்டும் வைப்பிடமின்றியே கலங்கினேன். கலங்காமலே வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே பூணொணாததோர் அன்பு பூண்டு பொருந்தி நாள்தோறும் போற்றவும் நாணொணாததோர் நாணம் எய்தி நடுக்கடலுள் அழுந்தினான். பேணுணாத பெருந்துரை பெருந்தோணி பற்றி உகைத்தலும் காணுணா திருக்கோலம் நீ வந்து காணுணாத திருக்கோலம் நீ
வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே குணமாம் பெருந்துரை கொண்டலே சீலமேதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி ஞாலமே கரியாக நான் உனை நச்சி நச்சிட வந்திடும் காலமே உன்னை ஓத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே பேதம் இல்லதோர் கற்பு அளித்த பெருந்தூரை பெரு வெள்ளமே ஏதமே பல பேச நீ என்னை ஏதிலானுனம் என் செய்தாய் ஏதமே பல பேச நீ என்னை ஏதிலானுனம் என் செய்தாய் சாதல் சாதல் பொல்லாமை அற்ற தனிச்சரன் சரணாம் என காதலால் உனை போத நீ வந்து காதலால் உனை போத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே இயக்கிமார் 64 இயக்கிமார் 64 எண்குணம் செய்த ஈசனே மயக்கமாயதோர் மும்மலப்பழ வல்வினைக்குள் அடுந்தவும் துயக்கருத்து என்னை ஆண்டு கொண்டு நின் தூய்மலர் கழல் தந்து என்னை கயக்க வைத்து அடியாமுனே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான்
காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.